الحكيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات سے معلوم ہے، آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے۔ 10 ماہ مبارک رمضان جناب خدیجہ طاہرہ کی روز شہادت و وفات ہے، لہذا اس موقع پر آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سب سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں، حجتاً کی بارگاہ میں، پھر امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ محمد عاجل فرج۔ یقیناً جناب خدیجہ طاہرہ ایسے دور میں طاہرہ تھی، باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگا ہوا تھا طاہرہ۔ طاہرہ یعنی بہت ہی پاک صاف، بہت ہی مقدس، طیب و طاہر۔ ایسے دور میں کہ جب بہت زیادہ جہالت کا دورہ تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پر حملہ کر دینا، جنگ کر دینا، اور جنگیں اور لڑائیاں بھی بہت لمبی چلا کرتی تھیں۔ اور اسی دور میں اخلاقی برائیاں بھی بہت زیادہ تھیں، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہت زیادہ برائیاں عام تھیں۔ ایسے برائیوں کے دور میں اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف رکھنا کہ خود ان کو طاہرہ کہا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بی بی خدیجہ کا علم ہے، آپ کا حلم ہے، آپ کی طہارت ہے، آپ کی نجابت اور شرافت ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھا، زمانے جاہلیت میں اتنا محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کو قبول کر لیا۔ ایک تو یہ کہ جناب خدیجہ کو رسالت مآب نے قبول کیا، اور ان کے مال کو اللہ اور رسول اللہ دونوں نے قبول کیا۔ کتنا پاک و پاکیزہ مال، کتنا طیب و طاہر مال! یہ اللہ تعالیٰ نے جب خدیجہ کے ذریعے سے رسول اللہ کو مال و مال کیا ہے اور دین اسلام کو مضبوط کیا ہے، تو کہیں سے کوئی روایت یہ نہیں ملتی ہے کہ یہ حکم آیا ہو کہ اے خدیجہ، جو تم نے جوانی کے عالم میں مال حاصل کیا اس کو الگ کر دو، اور جو شادی کے وقت تم نے مال حاصل کیا ہے اس کو الگ کر دو۔ نہیں، پورا مال جناب خدیجہ کا اتنا طیب و طاہر تھا کہ رسول اللہ کو شادی کرنے کے بعد، یعنی اپنے نفس کو قربان کرنے کے بعد، ایک ایک مال لا کر کے اتنا ڈھیر لگا دیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ مال کے پیچھے چھپ گئے، ایک طرف مال کا انبار اور ایک طرف جناب رسول خدا۔ اور بی بی خدیجہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود محنت کر کے ملکۃ العرب کا تمغہ لیا ہو اور امیر بنی، نہیں، آپ کو آباء و اجداد سے ملا تھا۔ آپ کے والد صاحب بھی بہت زیادہ امیر تھے، آپ کے بھائی بھی بہت زیادہ امیر تھے، اور امیری کو برقرار رکھنے کے لیے جناب خدیجہ نے ایک کام یہ کیا تھا، الحمدللہ، جو اب رائج ہے، پہلے رائج نہیں تھا، کہ آپ اپنے کام کو، اپنے پیسے کو مضاربے پہ رکھتی تھی۔ یعنی اگر کوئی پیسہ نہ رکھ کر کے لوگوں کو اگر کام پر لگا دے تو ایک تو اس کے گھر میں چولہا جلے گا، اس کے دل سے آواز نکلے گی خوشی کی، وہ دعائیں دے گا، اور دوسرے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں مضاربہ۔ مضاربہ یعنی محنت آپ کی، پیسہ ہمارا۔ دیکھ رہی ہے کہ کس کے پاس ہنر ہے، کون ایسا کام کر سکتا ہے، تجارت میں کون جا سکتا ہے، اونٹوں کو کون چلا سکتا ہے، بھیڑ بکری کون لا سکتا ہے، انڈیا تک آنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے، مصر تک جانے کی صلاحیت۔ چونکہ جناب خدیجہ نے باقاعدہ اتنے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا کہ جو بڑے ماہر تھے سب، یہاں تک کہ ہندوستان بھی آتے تھے۔ یعنی ہندوستان کی جو تجارت عرب کی شروع ہوئی ہے تو جناب خدیجہ نے شروعات کیا۔ اس زمانے میں انڈیا میں
कपड़ा बहुत अच्छा माना गया था, तो वहाँ से खजूरें भेजती थी, यहाँ से कपड़ा मंगवाती थी। अरब की खजूर उसी ज़माने से आना शुरू हो गई थी और बहुत बड़ी तिजारत। लिहाजा जब मीटिंग होती थी तो पता चला कि मक्के में एक बड़ी जगह मुअय्यन थी जहाँ पर मीटिंग होती थी, काफ़ी लोग आके बैठते थे और सब के सब मरहून मिन्नतें जनाब खदीजा, सभी को कुछ न कुछ दे रखा था कि तुम यहाँ तिजारत करो, तुम यहाँ तिजारत करो। फिर आप शाम में हिसाब लेती थी कि तुम्हारा कितना फ़ायदा हुआ, तुम्हारा क्या, चूँकि तय कर लेती थी। मुदारबा का मतलब ये कि तय कर लेना कि ये मेरा पैसा है, तुम मेहनत करो, आधा तुम रखो आधा हम रखेंगे, या जितने को राज़ी हो जाए। वो कहे नहीं साहब मेहनत हमारी ज़्यादा है, हम पूरा दिन भर लगाएंगे, आपका पैसा ही है, हमको 60% दीजिए, 70% दीजिए। तो बीबी खदीजा हर लिहाज से तैयार थी। लिहाजा जब आप हिसाब लेती थी शाम को या एक हफ्ते बाद, तो गोया माल का एक अंबार लग जाता था। कोई मिस्र से आया है, कोई हिंदुस्तान से लेके आया है। और यही वजह है कि आम रिवायतों में भी मिलता है कि आपने तिजारत को इतना बढ़ा दिया था कि 70,000 ऊँट या 80,000 ऊँट की रिवायत है आपके पास, जो माल लग के आता था। इतने ज़्यादा ऊँट आपके पास थे। बहरहाल अब नया नया इतराज़ में होने लगा कि साहब इतना ऊँट पाला था तो उसको रखा कहाँ होगा उन्होंने, क्योंकि ऊँट रखने की जगह भी तो चाहिए। तो अगर आप कोई ये कह दे कि हमारे 1000 ट्रक चल रहे हैं, तो कोई एतराज़ करे कि 1000 ट्रक के लिए आपने जगह कौन सी बनवाई है, तो कहेगा ट्रक चलाने के लिए, खड़ा करने के लिए नहीं है। ट्रक का मतलब है कोई ट्रक इधर जा रहा हो, कोई इधर जा रहा हो। तो जनाबे खदीजा का ऊँट भी एक जगह खड़ा करने के लिए नहीं था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। यानी अकली तौर पर भी जवाब इस तरह से दिया जा सकता है। चूँकि घबरा के कहते थे इतना ज़्यादा कहाँ रखा होगा, कैसे चारा दिया होगा, नहीं पता चला कि 1500 ऊँट जा रहे हैं मिस्र की तरफ, तो वो माल लाने चले जा रहे हैं। 1000 ऊँट इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो चले आ रहे हैं। मक्के के अतराफ बहुत से ऊँट हैं, वो अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। उस ज़माने में यही सवारी थी। लिहाजा जहाँ भी पता चलता था आप खरीदती थी। यानी आपने तिजारत के ज़रिए से, मुदारबा के ज़रिए से, मुशारकत के ज़रिए से, जुआला के ज़रिए से, ये जो तिजारत के तरीके यानी पूरा ढंग गोया आप ही ने बताया कि तिजारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अपने माल को घर में रख लिया तो हो सकता है 10 साल तक रहे, 20 साल तक रहे, फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता गरीब होना शुरू हो जाता। लेकिन वही 10-20 हज़ार से चाहे तो एक साल के अंदर 40,000 बना ले, 50,000 बना ले, डबल होता चला जाएगा। तो बाकायदा तारीख में जितना बाप ने छोड़ा था जनाब खदीजा के लिए, थोड़ी ही मुद्दत में आपने उसको डबल कर लिया, जितनी बड़ी ताजरा है। लिहाजा आपको मलिकतुल अरब कहा जाता था, अरब की मलिका। इनके मुकाबिल में कोई ताजरा नहीं था, बड़े बड़े लोग आपके मफरूज़ थे। लिहाजा जो रिसालत माब ने शादी किया और इस्लाम की जो है माशाअल्लाह तक़वियत इस्लाम को मिली, इस्लाम आगे बढ़ा, तो उसमें जनाब खदीजा का माल भी है और जनाब खदीजा की कुदरत भी है। इसलिए कि जो बड़े बड़े कबीले के सरान को आपने पैसा दिया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई किसी के आदरूका पर पले और उस पर मुसीबत आ जाए तो देखता रहे। लिहाजा कोई आफत आती थी जनाब खदीजा लोगों को जमा कर देती थी। ये भी इस्लाम का कुर्बान है, ये भी दीन का कुर्बान है। रसूलुल्लाह को मदद मिलती चली गई। लिहाजा जो ये कहा जाता है जुमला, ये सही है कि इस्लाम 2 चीज़ों से आगे बढ़ा है। एक जनाब खदीजा का माल और एक ज़र्ब-ए-यदुल्लाह, मौलाए कायनात के ज़ुल्फ़िकार। मौलाए कायनात के ज़ुल्फ़िकार ने मजबूत किया और जनाब खदीजा के माल ने मजबूत किया है। इतना माल देने के बावजूद आपके पास तकरीबन 400 कनीज़ें थी शादी करने से पहले। लेकिन आपने जैसे ही शादी किया फ़ौरन सारी कनीज़ों को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। खुशी के मारे पूछने वाले ने पूछा कि अब तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने शादी किया है, अभी तक आप तनहा थी, तो इतनी ज़्यादा खर्च जो है आपकी कनीज़ें थी, अब आप जा रहे हैं रसूलुल्लाह के घर में, तो तनहा जा रहे हैं, तो बड़े खुशी से फरमाया कि अब तो मैं खुद कनीज़ बन गई हूँ, तो कनीज़ की ज़रूरत क्या है। कि अब तो मैं खुद अपने आप को रसूल के हवाले मैंने कर दिया, कनीज़ी में दे दिया, अपने नफ्स को भी कुर्बान किया, अपने माल को भी कुर्बान किया और बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। अगर देखा जाए तो आलम माना में, आलम रूहानियत में ये जुमला इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर सही होगा कि अगर कोई इस तरह से अपने शौहर की खिदमत करे तो अल्लाह ताला उसको जज़ा क्या देता है। लिहाजा रिवायत में है
کہ جب رسالت مآب پر وحی کا سلسلہ ہوا تو آپ جاتے تھے غار حرا میں بیٹھتے تھے، عبادت کر کے آ جاتے تھے۔ اس دن آپ کو 3 گھنٹے لگ گئے، کیونکہ وحی کا آنا اور ماتھے پر پسینے کا آنا اور یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں خرافات ہیں، اس کو تو آپ کبھی قبول نہ کیجیے، کیونکہ عامہ سے چلی آئی ہیں کہ رسول اللہ کو وحی نازل ہوئی، ان کو خبر نہیں ہوئی، اور ایک عیسائی نے آ کے بتایا اور راہب نے آ کے بتایا کہ آپ رسول ہو گئے۔ آپ یعنی جو نبی ہو رہا اسے خبر نہیں ہے، ایک عیسائی کو خبر ہے، ایک جو ہے جناب خدیجہ کے یعنی گھر میں رہنے والا جو آپ کا بھائی ہے اسے خبر ہے کہ میسرہ کو معلوم ہو گیا یا ورقہ کو معلوم ہو گیا، معاذ رسول اللہ کو معلوم۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا رسول پہلے ہی سے رسول ہے۔ آدم کی رسالت ان کے سامنے بٹی ہے، تمام انبیاء کی رسالت ان کے سامنے، یعنی خود آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو آپ کو نبوت کی خبر نہیں ہوگی کہ کس کو ہوگی کہ پسینہ آنے لگا اور آپ جو ہے لیٹ گئے اور بخار کے عالم میں آ گئے، تو خدیجہ نے اپنے بھائی کو بلایا اور بھائی نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں یقیناً وہی آئی ہے اور نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کے ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے، حالانکہ تھوڑا عقل بھی لگانا چاہیے۔ لہذا ہمارے پاس یہ بھی جملہ زیادہ اچھا نہیں مانا گیا کہ 40 سال کے بعد رسالت ملی، نہیں، 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، اعلان رسالت ہے، نہ کہ خدا نخواستہ 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے۔ یعنی یہاں سے فضیلت آپ جو ہے عقلی طور پہ بھی دیکھیں تو گھٹ جائے گی۔ آپ کہیں کہ فضیلت کیسے گھٹ جائے گی کہ یعنی سب سے افضل نبی ہو اور اس کو 40 سال کے بعد نبوت ملے، اور جو آپ کے ہاتھ کے نیچے عیسیٰ ہو اس کو 3 دن میں نبوت ملے، یحییٰ کو بچپنے میں مل جائے، موسیٰ کو جلدی سے ایک سال بعد مل جائے۔ لہذا یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، 40 سال کے بعد، 40 سال دور مچائے ہوئے لوگ، یہ جملہ تاریخ کا غلط ہے، چونکہ آپ ہمیشہ سے نبی رہے، آپ کے صدقے میں نبوتیں بٹی ہیں، آپ کے صدقے میں رسالتیں بٹی ہیں، اعلان کیا ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے اعلان کیا آپ نے تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو آپ کہیں گے واہ آج سے اللہ بڑا ہو گیا، کہیں گے نہیں، اللہ بڑا تھا، آج رسول اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے بڑا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے ایک اکیلا ہے، اب رسول اللہ نے اعلان کیا ہے تو پتہ چلا کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے بڑا تھا، اعلان کیا رسول اللہ نے، ایسے رسول بھی ہمارا ہمیشہ سے رسول تھا، اعلان کیا ہے بعثت کے ذریعے سے، اعلان کیا ہے معراج کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی عالم معنی میں، چونکہ ماشاءاللہ جو عورتیں خدمت کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، ان کی جو جزا ہے اس سے ہٹ کر کے ایک جملہ میں بیان کرتا ہوں، روایتوں میں معین ہے یہ جزا ملے گی، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، لیکن ایک جزا الگ سے کہ آپ کہیں واہ وہ کیسی جزا ہے، جناب خدیجہ کے لیے ملتا ہے کہ جب آپ وحی کا سلسلہ لمبا ہو گیا اور کھانا بنا کر کے بیٹھی ہوئی تھی، خود سے اپنے ہاتھ سے روٹی تیار کیا تھا، کسی کے ذریعے نہیں بنواتے کہ رسول اللہ کو پہنچانا ہے، رسالت مآب کو دینا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو جو غار حرا ہے آپ کے گھر سے تقریباً پہاڑی پر جہاں پر جا کے بیٹھتے تھے 2.25 کلومیٹر، یعنی اوپر تک چڑھنا پھر نیچے چلنا، وہاں پر رسالت مآب الگ سے جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ جناب خدیجہ نے تھیلا اٹھایا، روٹیوں کا باقاعدہ اپنے سر پر رکھا اور پیدل چلتی ہوئی پہاڑی کے آخری چوٹی پر پہنچی، وہاں پر جا کے دیکھا تو وحی کا سلسلہ تھا، رسول اللہ پسینے سے تر تھے، بہرحال جیسے ہی روٹی پیش کیا رسول اللہ مسکرائے کہ بڑی دیر ہو گئی تھی، بھوک بھی لگی تھی، ابھی روٹی کھا رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جبرائیل آ گئے ہیں، اب داہنی طرف کھڑے ہوئے ہیں، کہا جبرائیل کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اب میں جو ہے ایک تحفہ خاص لے کے آیا ہوں، جناب خدیجہ نے جو آپ کی خدمت کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے کہ اپنا سلام کہلا رہا ہے کہ خدیجے کو میرا سلام ہو، تو الیک السلام من کا سلام السلام، سلوات بھیجا۔ جناب جبرائیل بھی پیچھے کیوں رہ جائے، جب دیکھا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے تو جھٹ سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے بھی سلام کہہ دیجیے خدیجہ کو، ہماری طرف سے بھی سلام کہہ دیجیے۔ یعنی پتہ چلا کہ عالم روحانیت میں، عالم معنی میں آج بھی اگر کوئی زوجہ اتنی محبت کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کرے تو وہی خدیجہ والا سلام اس پر بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کو مخصوص ہو گیا بس وہی 1400 سال پہلے، نہیں، وہ آیتیں جو 1400 سال پہلے آئی ہیں اگر وہی کام کوئی آج بھی کر جائے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے جناب یوسف ہے، جناب یوسف بچ گئے، اپنے دامن کو بچا لیا اور زلیخا کے قبضے میں اپنے آپ کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قصیدہ پڑھا
जनाब यूसुफ की बड़ी ज़्यादा तारीफ है। तो ये ना समझे आप कि जनाब यूसुफ ने अपने आप को बचा लिया तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया, नबूवत का दर्जा, रिसालत का दर्जा, बुलंदी का दर्जा, सब कुछ हो गया चूँकि अपने दामन को पाक रखा। नहीं, आज भी कोई नौजवान अगर ऐसे हालत में घिर जाए और अपने आप को बचा ले तो वही दर्जा मिलेगा जो यूसुफ को दर्जा मिला है, वही सलाम मिलेगा, वही नबूवत इलाही मिलेगी, रूहानी तौर पर एक सलवात। इसलिए कि हमारे पास आयात इलाहिया या कुरान मजीद मुंजमिद नहीं है कि जो अल्लाह ने कह दिया बस उसी ज़माने के लिए, नहीं, वो जारी व सारी है, जैसे दरिया, जैसे समंदर। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में जो आयात आई है, उन्होंने जो है तोहफा दिया, आयत आ गई, उन्होंने खैरात किया, आयत आ गई, उन्होंने मदद किया, आयत आ गई, उन्होंने नुसरत किया, मदद आ गई। तो ये ना समझे कि बस जो मदद किया था मौला अली ने वो आयत मौला अली ही के लिए है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लिए बदरजाए अतम फजीलत है, लेकिन थोड़ी फजीलत हमारे लिए भी आज जारी है। अगर वही खैरात हम कर दें, वही इखलास हम कर दें, वही मोहब्बत कर दें, तो जो अली को दर्जा मिला है थोड़ा सा दर्जा हमको भी मिलेगा, थोड़ा सा फदाइल हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है, इमामों ने भी मना किया ना समझना कि आयत नादिल हो गई बस हमारे लिए थी। नहीं, यही काम तुम करके देखो, वही आयत तुम्हारे लिए है, वही रिवायत तुम्हारे लिए है, वही फजीलत तुम्हारे लिए है, वही अखलाक तुम्हारे लिए है, वही किरदार तुम्हारे लिए है, वही अल्लाह का सलाम तुम्हारे लिए है। ऐसी खिदमत तो करो कि सब कुछ होते हुए ना। आजकल औरतें अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अमीर हो, पैसे वाली हो, तो बहुत ज़्यादा अकड़ में आ जाते हैं, हम क्यों खिदमत करें, हम तो बड़ी दौलत लेकर के आए हैं। जनाब खदीजा से ज़्यादा दौलत कौन ला सकता है? इतनी दौलत लाने के बाद पहला जुमला फरमाया है कि मैंने अपने नफ्स को आप पर कुर्बान कर दिया, मैं आप पर फिदा कर रही हूँ। अल्लाह अकबर, फिदा कर दिया, यानी जिसको वफा कहा जाए ये वफा। लिहाजा आज चूँकि शहादत की तारीख है, लिहाजा मसले मसाइल की तरफ में न जा करके सिर्फ जनाब खदीजा के फ़दाइल और उनके जो है वफ़ात के जो है दो इसलिए कि टाइम में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा कि मसाइल पेश किए जाए। सिर्फ जनाब खदीजा के फ़दाइल को उनकी तिजारत के लिहाज से, अपने आप को कुर्बानी के लिहाज से, कि वो औरतें जो दौलत लेकर के आती हैं, अपने घर से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आती, वो शौहर की मुसीबत में शरीक नहीं होती। लेकिन जनाब खदीजा के लिए है कि सारी दौलत देने के बाद, सब कुछ कुर्बान करने के बाद पता चला कि रसूलुल्लाह आखिरत में आ गए, कुफार ने घेर लिया है, आपको शेब अबू तालिब में डाल दिया है, तो जनाब खदीजा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि हम अलग रहेंगे, हमारे पास दौलत है, हमारे पास तिजारत है। कहा हुजूर जहाँ आप रहेंगे वहीं पर हम रहेंगे। आप अगर शेब अबू तालिब में रह के पत्ते खाएंगे तो हम भी पत्ते खाएंगे। लिहाजा जनाब खदीजा के लिए है कि वो ऐसे ही पत्ते खाते रहे जैसे रसूलुल्लाह खाते रहे। शेब अबू तालिब में ऐसी पाबंदी लगाई गई थी, ऐसा आपको मुनहसिर कर दिया गया था कि कोई भी काफिर आप तक नहीं आता था, कोई भी मुशरिक आप तक नहीं आता था। जो कुछ आप लेके गए थे शेब अबू तालिब में वही खाते रहते, कब तक खाते रहे? 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल वो तो अल्लाह ताला ने ऐसी वही कर दी कि उसके ज़रिए से ये काफ़ी ढीले पड़ गए। वही आई कि या रसूलल्लाह, जो तुमसे मुआहदा किया कुफार व मुशरिकीन ने और खाने काबा में टंगा हुआ है और उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेइस्मिक अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। तुम बिस्मिल्लाह मानते नहीं थे, लिहाजा अय रसूल आपके अल्लाह के नाम से शुरुआत हुई है। तो पूरा मुआहदा सड़ गया है, दीमक ने चाट लिया है, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह बचा हुआ है। जनाब अबू तालिब को दिया कि चचा जान अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अबू तालिब ने कहा हम जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताकत थी। जब गए तो गैब पर ईमान लाना, यही तो गैब पर ईमान है। रसूलुल्लाह ने कह दिया, अबू तालिब ने मान लिया। थोड़ा भी शक हो जाता तो इतने मजमे में जाए और खुदा न खास्ता नहीं निकले तो बेइज्जती की बात है। सैयदुल अब्तहा है, सैयदुल बतहा है, मक्के के सरदार है जनाब अबू तालिब। लेकिन इतना भरोसा है कि जो मेरे भतीजे ने कहा है सदर सर सही है। फ़ौरन लिया वही को, सुना, फ़ौरन पहुँचे, सबको जमा किया, कहा जो तुमने मुआहदा किया था जाओ खाने काबा से उतार करके देखो, पूरा मुआहदा सड़ गया।
दीमक ने चाट लिया है, लब पे अल्लाह बचा हुआ है। उन लोगों ने कहा अगर आपकी बात सही हुई तो हम फौरन ये पाबंदी हटा देंगे और हम आपको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहा पहले देखो तो। अब जो जाके देखा तो जैसे जैसे उठाते जाते थे वो कट कट के गिरता चला जा रहा था, दीमक ने चाट लिया था। सिर्फ ऊपर का हिस्सा जहाँ बड़ा सा अल्लाह लिखा हुआ था उसको किसी नुकसान नहीं पहुंचाया था। बहुत से लोग वहीं पर मोमिन हो गए। सलवात पर ईमान लाना यही तो ईमान है। जनाब अबू तालिब ने कहीं से सिलसिला नहीं किया, फौरन का हुजूर जो आप फरमा रहे यकीनन सही है। तो जनाब खदीजा उनके लिए मिलता है कि कोई ऐसी उम्र नहीं थी, इतनी बड़ी ताजरा हो, इतनी बड़ी मलकतुल अरब हो और इतनी जल्दी इंतकाल कर जाए। नहीं, जनाब खदीजा शेब अबी तालिब में 3 साल तक इतनी कमज़ोर हो गई थी पत्ते खा करके कि बाहर निकलने के बाद आपकी शहादत वाक़ई हो गई। यानी अल्लाह की राह में अपनी जान दिया है, वरना चाहती तो बहुत रवाबित थे, बड़ी भारी आपकी तजारत थी, लेकिन आप अपने आप को ऐसे ही रखा जैसे रसूलुल्लाह ने रखा था, ऐसे ही अपने आप को रखा जैसे जनाब अबू तालिब रहे। तो बहरहाल जनाब खदीजा पर हमारा लाखों सलाम हो, आपकी तरफ से लाखों दुरूद हो। यकीनन इनको जो इन्होंने मदद किया रसूलुल्लाह की और जिस तरह से मदद किया है, हम यहाँ पर दुआ करेंगे परवरदिगारा इसी तरह से इस्लाम की मदद करने की तौफीक इनायत